حضرت علامہ مفتی حنیف صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حنیف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فاتحہ الی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ غوث اعظم بمنی کی سرور شاہان مدد قبلہ مدد کعبہ ایمان مدد قادری نعرہ یا غوث اعظم ظلم دل شاہ برکت اللہ قطب عالم ظلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ منبر شریف پر تشریف فرما بوقار علماء اہل سنت، حفاظ کرام، شہداء دین اسلام، حاضرین حضرت، اللہ مشکور معاونکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب تو زندہ دلی کے ساتھ دے دیجیے السلام علیکم۔ یہ تو اتنا وقت بھی نہیں ہوا کہ آپ پر نیند کا غلبہ، ویسے میں نے سنا ہے ممبئی کبھی سوچی ہی نہیں۔ بار اور کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ غوث العظم، شہزادہ غوث العظم، اولاد علی، اولاد فاطمہ، نبی رہے امام حسین، شہزادہ شہید راہ مدینہ، شہزادہ شہید راہ مدینہ، حضور معین ملت، حضور معین ملت، حضور معین ملت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان کی چھوچھا، فیضان کی چھوچھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود والنقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد ومقام المحمود۔ الفاتح لمن خلق والخاتم لما سبق المعلم الحق بالحق عالم سيدنا وآقانا
محمد بن عبد الله نور من نور الله والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي عليه السلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی محترم، آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلک وقار بارگاہ میں ہدیہ درود بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. رفیقان گرامی قدر، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ سب شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اجلاس کی شرکت بڑی سعادت کی بات ہے. ساتھ ساتھ ہمارے نصیبے کی بلندی اور فیروزہ بختی اور ارجمندی پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے آل رسول اولاد بطول سیدی سرکار معین ملت مقتدی العالی القرآنی ایک بڑی دعوت علماء نواز اور ملت کے تئیں مخلصانہ درد رکھنے والی شخصیت ہے. وہ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ منبر نور پر جلوہ بار ہے. ہم منتظمین اور خصوصاً حضور کے داعی جناب حافظ و قاری بدیع زمان برکاتی زیدہ مہدہو کی جانب سے حضور کو خیر مقبل کہتے ہیں اور ان کی آوری پر تشریف آوری پر ان کے مشکور ہیں. آپ حضرت کا چہرہ دیکھیں اور میری طرف متوجہ رہیں. وقت ممبئی میں بہت کم ہوتا ہے جہاں ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اسے ضائع نہیں کیا جا سکتا. چہرہ دیکھیں، چہرہ دیکھنے ہی سے آپ کو پتہ چل جائے گا. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جس کے سر سے بڑی لمبی دستار ہو، بڑا جھلملاتا ہوا جبہ ہو، وہ ولی اور ولی ہوتا ہے. نہیں، اللہ کی قسم، رسول اللہ فرماتے ہیں جسے دیکھ کر خدا یاد آئے وہ ولی ہوتا ہے. زور سے کہا کر دے کیا دبے درے سہمے کیوں رہتے ہیں ہندوستان میں؟ ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آپ چہرہ دیکھیں، یا ان کا چہرہ دیکھ کر خدا نہیں یاد آتا، رسول نہیں یاد آتا. جب یہ اتنے حسین ہیں تو رسول اللہ کتنے حسین ہیں. علامہ بدیع زمان صاحب کو اور میرے دائی مولانا مشتاق برکاتی کو منبر پر تشریف فرما علماء کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اتنی حسین اور شاندار محفل کا انعقاد انہوں نے کیا ہے. میں بہت جلدی اپنی باتیں کہہ کے گزر جانے کا عادی ہوں، لیکن جو حالات ہیں ملک کے، میں دو چار شعر پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا مزاج بن جائے. تجھ کو اے قوم بہرحال سنبھلنا ہوگا، تجھ کو اے قوم بہرحال سنبھلنا ہوگا.
وقت بدلا ہے تجھے خود کو بدلنا ہوگا. وقت بدلا ہے تجھے خود کو بدلنا ہوگا. جس میں ڈھلتے تھے کبھی خالد و زرار و حسین، جس میں ڈھلتے تھے کبھی خالد و زرار و حسین، پھر اسی دین کے ماحول میں ڈھلنا ہوگا. پھر اسی دین کے ماحول میں ڈھلنا ہوگا. اور پھر اٹھے جاتے ہیں عالم میں یزیدی فتنے، پھر اٹھے جاتے ہیں عالم میں یزیدی فتنے. عزم شبیر لیے میدان میں نکلنا ہوگا. کیا بات ہے. عزم شبیر لیے میدان میں نکلنا ہوگا. رفیقان گرامی مرتبہ، یہ دارالعلوم امام اعظم آپ نے پورے سال جس کی خدمت کی ہے، یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ آپ نے جو کچھ دارالعلوم کو دیا ہے، دارالعلوم کے ارباب فکر و نظر اور اصحاب حل و عقد آپ کو یہ بتا سکیں کہ آپ کا دیا ہوا وہ پیسہ اور دی ہوئی وہ رقم ہم نے ضائع نہیں کی ہے. آپ نے مجھے کاغذ کے ٹکڑے دیے ہیں، ہم نے آپ کو حافظ قرآن دیا. تشریف رکھتے ہیں حفاظ کرام علی حضور کے دست اقدس سے دستار باندھی جائے گی. ان مدارس کی حفاظت کریے. مفتی صاحب قبلہ کی گفتگو آپ نے سماعت کر لی ہے اور اپنے علماء پر تنقید سے بچیے. میں اس پر گفتگو کرتا ایک الگ ٹاپک ہے، مگر آج میں نے عظمت قرآن ہی کا عنوان اپنے لیے منتخب کیا ہے، اس لیے میں اسی حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. مولانا بدیع الزماں صاحب دراصل بڑے صاحب فکر ہیں. اللہ نے انہیں مومنانہ فراست دی ہے. وہ جانتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. یہ میرے امتیوں، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک میری آل ہے، دوسرا قرآن ہے. آل کو بھی بلا لیا اور حافظ قرآن بھی تیار کیا. کیا بات ہے. میں بہت تھوڑی سی تنقیدی گفتگو کروں گا اور سنجیدگی سے آپ سنیے گا. میری عادت نہیں کہ میں کرسی توڑوں، میں پھاڑوں. دو چار کے انداز میں اپنی باتیں کہنے کا عادی ہوں. اللہ رب العالمین ہے، اس کی رحمت پوری کائنات میں اور اس کے ذرے ذرے میں جلوہ فزن ہے. اس کی رحمت کو ہرگز یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کے بندے جہالت کی بنیاد پر، عدم تعلیم کی بنیاد پر، غفلت کی بنیاد پر، تساہلی کی بنیاد پر، اقتدار کی حویث کی بنیاد پر، مفاد پرستی جیسی غیر اخلاقی امراض کے سبب اس کی جانب نہ آئے، اسے نہ مانے، اسے تسلیم نہ کرے، تو اللہ نے اپنے ایسے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا ایک لمبا سلسلہ اور انہیں کائنات میں بھیجا. انبیاء کرام کی دعوت و رسالت کی تصدیق کے لیے ان کے ہاتھوں پر کچھ ایسی نشانیاں اور معجزات اور کے خرق عادت چیزیں بھی انہیں عطا فرمائی، جن کو دیکھنے کے بعد اللہ کا ہر بندہ اس بات کا یقین کر لے کہ سر جھکانے کے لائق اگر کوئی ذات ہے کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے.
इसमें उसे कोई शक न रह जाए। आप जरा देखें, अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम दुनिया में तशरीफ लाए, मगर इक़्तिदार के मतवालों ने न उनकी रिसालत को तस्लीम किया, न उनकी दावत को तस्लीम किया, बल्कि बरसरे-आम उन्हें आग के हवाले किया। मगर अल्लाह ने उन्हें एक निशानी अता की थी, जिसकी बुनियाद पर आग के अंगारे उनके हक में गुलजार बन गए। हजरत मूसा आए, फिरौनी ताकत के सामने सैकड़ों निशानियों का उन्हें इजहार किया, मगर फन्ने जादूगरी के माहिरीन का टोला जब उनके सामने आया और असाए मूसवी ने वो काम किया कि सारे जादूगर मानने पर तैयार हो गए कि ऐसा करिश्मा किसी आम इंसान के हाथों नहीं हो सकता, ये कोई खुदा का बरगुज़ीदा बंदा है। इसलिए जादूगरों ने तो हजरत मूसा के हाथ पर ईमान कबूल कर लिया, मगर इक़्तिदार और हविस के मतवाले फिरऔनियों ने इस्लाम से दूरी बनाए रखी। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखें, तसव्वुर करें, हजरत यूसुफ का जमाना है, ये ख्वाब के ताबीर का वो जमाना है जब मुअब्बिरीन अजमत के निशान समझे जाते थे, मगर ऐसे माहौल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ को ख्वाब की ताबीरात का वो इल्म अता फरमाया कि उस जमाने के मुअब्बिरीन उनके सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। हजरत ईसा का दौर है, वो तबाबत का दौर है, वो मेडिकल साइंस का दौर है, वो फलसफा यूनान का दौर है, मगर ऐसे मौके पर अल्लाह ने उनके हाथों पर वो मामला अंजाम दिया है कि जहां तबाबत फेल नजर आती है, जहां हुक्मान मुहेज नजर आते हैं, हजरत ईसा की फूक काम करती हुई नजर आती है, उनका दम काम करता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने अंबिया को भेजा, उनके साथ मोजज़ात भी भेजे ताकि उनकी नबुव्वत और उनकी दावत और रिसालत की तस्दीक होती रहे। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, मगर ये अंबिया जितने भी आए किसी खास कौम के लिए आए, किसी खास कौम के लिए आए, किसी खास इलाके के लिए आए, इसलिए इनमें आने वाले अंबिया को ऐसा मौजज़ा दिया गया जिसमें उस कौम के लोगों को कमाल हासिल था, ताकि वो कौम इस मौजज़े को देखे और उसके गोशे गोशे पे नजर करके ईमान को कबूल करे। मगर ये अंबिया थे जिन्हें मखसूस कौमों के दरमियान भेजा गया, मखसूस इलाके में भेजा गया, मखसूस मौजज़े के साथ भेजा गया। लेकिन नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के बरअक्स है, उन्हें किसी खास कौम के लिए नबी बनाकर नहीं भेजा गया, उन्हें किसी खास इलाके के लिए पैगंबर बनाकर नहीं भेजा गया, उन्हें पूरी कायनात के लिए रहमत कायनात बनाकर भेजा गया, रहमत आलम बनाकर भेजा गया है उन्हें पूरी कायनात के लिए। अब उनकी रिसालत के लिए, उनकी नबुव्वत की तस्दीक के लिए, उनकी दावत की हक्कानियत की तस्दीक के लिए ऐसे मौजज़े की जरूरत थी, ऐसी निशानी की जरूरत थी जो किसी एक इलाके में महदूद ना हो, एक जमाने में महदूद ना हो। इसलिए अल्लाह ने उन्हें हजारहा मौजज़े तो जरूर अता किए, मगर वो मौजज़ा जो हर जमाने में काम आ सके और उनकी नबुव्वत की तस्दीक कर सके, उनकी दावत की तस्दीक कर सके, उनकी रिसालत की तस्दीक करे, वो मौजज़ा अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। उस मौजज़े को कुरान कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मौजज़ा हर दौर में काम आए, वो मौजज़ा जो हर जमाने में काम आए, उस मौजज़े को कुरान कहते हैं। आज दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज दुनिया तमाम अहले मज़ाहिब, इस्लामी के सामने नहीं, तमाम अहले मज़ाहिब के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो कहते हैं मजहब की इस दौर में कोई ज़रूरत नहीं। मजहब की ज़रूरत उस दौर में थी जिस दौर का इंसान महदूद वसाइल के साथ जिंदगी गुजारता था, जिस दौर का इंसान जानवरों पर सफर करता था, जिस दौर का इंसान बैलगाड़ियों पे सफर करता था।
آج کا دور ترقی یافتہ دور ہے، آج کا دور میڈیکل سائنس کا دور ہے، آج کا دور سائنسی ترقیات کا دور ہے۔ آج انسان نے سورج کی شعاؤں کو قید کر لیا ہے، چاند پر کمندیں ڈال دی ہیں، خلا میں اسٹیشن قائم کر لیے ہیں، مسافتوں اور ان کی بوڈیت کو کم کر دیا ہے، زمین کی تنابیں سمٹ گئی ہیں، ایسے ہتھیار بنائے ہیں کہ ایک بٹن پر ہاتھ پڑ جائے تو پوری دنیا تہس نہس ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں وہ انسان جس نے اپنے چلنے کے لیے آسمان کی فضاؤں میں راہیں تلاش لی ہے، کیا زمین پر چلنے کے لیے وہ اپنی راہیں نہیں تلاش کر سکتا؟ ضرور تلاش کر سکتا ہے۔ اس لیے جب مذہب اس دور کے لوگوں کی ضرورت تھی، آج کے دور کی ضرورت نہیں۔ کوئی مذہب آج کے زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں کہتا ہوں ہاں ضرور وہ مذہب ضرور آج کے زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتے جس مذہب کی بنیاد اوہام پر ہے، محض عقیدتوں پر ہے، وشواس پر ہے، وہ مذاہب آج کے زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ مگر مذہب اسلام اس کی بنیاد اوہام پر نہیں ہے، باطل پرستی نظر نہیں ہے، اساطیر الاولین پر نہیں ہے، اوہام پرستی پر نہیں ہے، اس کی بنیاد مضبوط حقیقتوں پر ہے۔ کوئی مذہب اس زمانے کا ساتھ دے یا نہ دے، مگر میں کہتا ہوں زمانہ چاہے جتنا ترقی کرتا جائے، مذہب اسلام اس کے قدم سے قدم ملاتا جائے گا، ہمیشہ چلتا جائے گا۔ آپ دیکھو میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، وہ مذاہب جو چاند کو پوجتے تھے، وہ مذاہب جو ہواؤں کو پوجتے تھے، وہ مذاہب جو بارشوں کی پرستش کیا کرتے تھے، جب انسان کے چاند قدم پر پہنچ گئے تو ان کا معبود بکھر گیا ہے، ان کا معبود ٹوٹ گیا ہے۔ مگر اللہ کی قسم اس اسلام کا کچھ بھی نہ بگڑا جس نے 1400 برس پہلے ہی کہا تھا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے انسان سورج چاند ہم نے تیرے تابع کر دیے، سورج چاند ہم نے تیرے تابع کر دیے ہیں۔ یہ مذہب ہے، مذہب اسلام ہر دور میں ساتھ دے رہا ہے۔ اور ذرا دیکھو تو صحیح، یہ شب معراج بھی ہے، عظمت قرآن کا جلسہ بھی ہے، اور میں سائنسی حوالہ جات سے کچھ باتیں نقل کرنا چاہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ناسا سے ایک وفد گیا ہے، کہاں؟ چاند پر۔ اس زمانے میں لوگوں نے اعتراضات کیے، مگر ہمارے علماء نے اس بات کو ثابت کیا کہ انسان چاند تک پہنچ سکتا ہے، قرآن میں اس کا بیان موجود ہے۔ اللہ اکبر، ناسا میں پوری تیاری ہے، خلا میں بھیجا گیا راکٹ، چاند کی دوری زمین سے چاند تک کے علماء کے بیان کے مطابق تقریباً 5 لاکھ میل کا فاصلہ ہے، اور جو وہ راکٹ بھیجا گیا وہ 20,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ اب میں توجہ چاہوں گا آپ کی، یہ کہتے ہیں اسلام فرسودہ مذہب ہے، اسلام دقیانوسی مذہب ہے، اسلام آج کے زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ مگر خدا کی قسم زمانہ جن کی تصدیق آج کر رہا ہے، سائنس جو انکشافات آج کر رہی ہے، قرآن نے بہت پہلے کر دیا ہے، قرآن نے بہت پہلے کر دیا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے تو صحیح، آج میڈیکل سائنس کو بڑا ناز ہے اس بات پر کہ ہمیں اوپن ہارٹ سرجری کا علم ہے، ہم انسان کے سینے کو چاک کرتے ہیں، دل نکالتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، پھر اپنی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا کا کوئی سائنسداں یہ سوچ تک نہیں سکتا تھا اگر رسول اللہ کا کردار یہاں رہنمائی نہ کر رہا ہوتا۔ وہ شب معراج ہے، ام ہانی کے گھر سے مصطفیٰ کو چاہے زمزم پر لایا گیا ہے، نبی کا سینہ چاک کیا گیا ہے، علم و حکمت سے بھر کے اسے سل دیا گیا ہے۔ اس واقعے کو دنیا نے پڑھا ہے تو انہیں شعور آ گیا ہے کہ سینہ چاک کیا جا سکتا ہے اور سرجری کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں، تصور کریں، غور کریں، میں ذکر کر رہا تھا ناسا نے بھیجا 20,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے وہ راکٹ سفر کر رہا ہے۔ وہاں پہنچا تو ایک قمری گاڑی آئی، فلائٹ سیارہ رک گیا اور وہاں ایک قمری گاڑی نکلی، اس پر سائنسداں بیٹھے، بیٹھنے کے بعد وہ چاند کی زمین پر ٹہلنے لگے، اور جیسے ہی ایک سائنسداں نے چاند کی زمین پر اپنا قدم رکھا ہے
वैसे ही नासा में बैठने वाले वो लोग जो इस पूरे ऑपरेशन का मुआयना और मुशाहिदा कर रहे थे और उस पर नजरें गड़ाए बैठे थे, उन्होंने यहाँ बगैर किसी इत्तला के ऐलान कर दिया कि हमारा भेजा हुआ इंसान और साइंसदान वो चांद पर पहुंच गया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उस जमाने के अखबारात पढ़िए, और ये ऐलान किया गया कि हमने चांद पर भेज दिया है और हमारा भेजा हुआ इंसान चांद पर पहुंच गया है। पूछा था उस वक्त सहाफियों ने, सवाल किया था मीडिया के लोगों ने, तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारा भेजा हुआ इंसान चांद पर पहुंच गया है? तो नासा में बैठने वाले लोगों ने ये ऐलान किया था कि जैसे ही इंसान का कदम चांद की सतह पर पड़ा वैसे ही एक धमक हुई। उस धमक का एहसास हमने जमीन पर बैठे बैठे कर लिया और बैठने के बाद हमने ये ऐलान कर दिया कि हमारा भेजा हुआ इंसान चांद पर पहुंच गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये 19वीं सदी में किया जा रहा है कि वहां धमक हो रही है ऊपर और सुनने वाले नीचे बैठ के सुन रहे हैं। मगर कुर्बान जाओ, यही शबे मेराज है गालिबन। रसूलुल्लाह जन्नत के सफर कर रहे हैं, वापस आए हैं, बिलाल हबशी को बुलाया है और फरमाया है, या बिलालो इन्नी समय तो दफन अलैका फिल जन्ना। ए मेरे बिलाल, मैं जन्नत की सैर कर रहा था मगर अपने आगे आगे तुम्हारे जूतों की आहट सुन रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप गौर फरमाए, आला हजरत सरकार उसी को फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और यहाँ दो बातें हैं, गौर करेंगे आप। एक ये है, मिसाल देता हूं मैं आपको, आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, कोई छत पे जाए और पैर मारे और उसकी धमक नीचे बैठने वाला सुने, तवज्जो है, ये आधी चीज है, ये गैर मामूली बात नहीं है। कमाल ये नहीं है कि धमक छत पे हो और सुनने वाला नीचे सुने, कमाल ये है कि धमक नीचे हो और सुनने वाला छत पे सुने। साइंस का कमाल ये है कि कदम चांद पर पड़ रहा है ऊपर और इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए नीचे सुना जा रहा है। ये कमाल की बात नहीं है। कमाल ये है कि बिलाल मक्के में चल रहे हैं, मुस्तफा जन्नत में चल रहे हैं। कमाल वो नहीं है, कमाल ये है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि साइंस जितना तरक्की करेगी कभी वो इस्लाम की मुखालफत नहीं कर सकती है। साइंस जितना तरक्की करती जाएगी इस्लाम के चेहरे को रोशन और ताबनाक करती जाएगी, ये इस्लाम के चेहरों को ताबनाकी बख्शती जाएगी। आइए मैं उसी दौर का एक वाकया और सुनाऊं जो उस जमाने के अखबारात ने लिखा है। अपने अंदर लिखा कि ये मिशन पे जाने वाले जब जा रहे थे तो आपने खलाई स्टेशन, अभी मुफ्ती साहब किबला ने बयान किया सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला के वाक़े को। आपने देखा होगा कि खला में जाने वाले जब जाते हैं तो हम जैसा लिबास नहीं पहनते, उनका एक मखसूस लिबास होता है, उनके पास ऑक्सीजन होता है। चूंकि हम ये समझते थे पहले कि इंसान जितना ऊपर जाएगा खुली फिजा मिलेगी, साफ हवा मिलेगी, मगर अब साइंस ने ये बताया कि जितना ऊपर जाएंगे उतना हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन कम होता जाएगा। ये तो कुरान ने बताया, मैं अभी बताऊंगा इंशाअल्लाह, वक्त रहा आपको। साइंस ने आज बताया है, कुरान ने 1400 बरस पहले बताया है। आप देखें ये लोग जा रहे हैं, इनका लिबास एक मखसूस लिबास है, हमारी तरह इनका लिबास नहीं है, ऑक्सीजन है और एक मखसूस टाइप का लिबास उनके पास है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, अब उड़ रहा है रॉकेट 20,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ता जा रहा है। नीचे बैठे हुए ऑपरेशन का मुशाहिदा करने वाले स्क्रीन पर देखते हैं कि एक साइंसदान का वो लिबास फटना शुरू होता है।
توجہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ جا رہا ہے 20,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے، لباس پھٹنا شروع ہوتا ہے، تھرا گئے، کانپ گئے، لباس پھٹ جاتا، وہ زندہ نہ بچتا وہ انسان اور وہ سائنسدان، اس لیے کہ اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی زندگی کے لیے جتنا آکسیجن ضروری ہوتا ہے دھیرے دھیرے ملتا رہے۔ اللہ اکبر! یہ لوگوں نے دیکھا کہ لباس پھٹا ہے، ماتھے پر پسینہ آ گیا، پریشان ہو گئے، مگر اس زمانے کے اخبارات یہ کہتے ہیں کہ ناسا میں بیٹھنے والے ان سائنسدانوں نے زمین پر بیٹھے بیٹھے کمپیوٹر کے ذریعے خلا میں اڑنے والے اس راکٹ میں بیٹھنے والے انسان کے اس لباس کو درست کر دیا اور اعلان کیا۔ زمانہ کلیپنگ کر رہا ہے، تالیاں بجا رہا ہے، شاباشیاں دے رہا ہے کہ امریکہ کے سائنسدانوں کا کمال ہے، امریکہ کے سائنسدانوں کا کمال ہے کہ کپڑا پھٹ فضا میں رہا ہے اور درست یہاں سے کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ امریکہ والوں کے لیے کمال اب ہوگا، قابل حیرت بات اب ہوگی، ہمارے لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ آج یہ یہاں سے بیٹھ کے کپڑا وہاں سے رہے ہیں، میرے دوست تو فرماتے ہیں لولین کا سفر عورت مریدی فی المشرق وانا بالمغرب لسترتھا، میرے دوست آدم فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق کے حد میں ہو وہاں اس کا سطر کھل جائے اور میں مغرب کے حد میں ہوں تو وہاں سے بیٹھے بیٹھے اس کا سطر ڈھک دیا کرتا، وہاں سے بیٹھے بیٹھے اس کا سطر ڈھک دیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ! یہ چیزیں آج کے لوگوں کے لیے قابل حیرت ہوگی، ہمارے لیے ہرگز حیرت کے قابل نہیں ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، میں اور ایک دو حوالے ذکر کرتا ہوں اور اس کے بعد میں تبصرہ کرتا ہوں اس پر۔ آپ دیکھیں، آپ گھبرائیں ہرگز نہیں، تصور کریں یہ قرآن، جس قرآن کو ہم نے طاقوں کی زینت بنا دی ہے، جس قرآن کو ہم نے صرف چھو چھڑاک کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کا استعمال ہم کب کرتے ہیں؟ خود سے سوتے رہتے ہیں، حافظ جی کو لگا دیتے ہیں، حافظ صاحب پارے پڑھ دیا، گھر میں بھوت آ گیا، حافظ صاحب سورہ بقرہ پڑھ دیجیے، کارخانہ نہیں چلتا، حافظ صاحب آ کے سورہ مزمل کی تلاوت کر دیا کریے۔ ہم نے اس مقدس قرآن کو بس چھو چھڑاکے کے لیے استعمال کیا تو اپنے مردوں کے ثواب کے لیے۔ یہ قرآن جامع نظام ہے، جنہوں نے اس کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے اللہ کی قسم پوری دنیا ان کی مٹھیوں میں، اور سائنس جتنا ترقی کرے گی لوگ قرآن پر اتنا زیادہ ایمان لائیں گے۔ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے خلاف ایک واویلا مچا ہوا ہے، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ قرآن کو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کی کتاب ہے، مدرسوں کو جو یہ کہا جا رہا ہے یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عام بولی ہے؟ نہیں، یہ عام بولی نہیں ہے، یہ کم پڑھے لکھوں کی بولی نہیں ہے، یہ کسی جاہل کی بولی نہیں ہے، یہ بڑے اعلیٰ دماغ لوگوں کی بولی ہے، بہت سوچ سمجھ کے یہ جملہ اختراع کیا گیا ہے۔ کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہنے والا یہ کیوں نہیں کہتا کہ مسجدیں دہشت گردی کا اڈا ہے، وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ تم اپنے مدارس کی عظمت سے واقف ہو یا نہ ہو، مگر تمہارا دشمن ان مدارس کی عظمتوں سے آگاہ ہے، ان مدارس کی عظمتوں کو وہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، مگر تمہارا دشمن ان مدارس کی حیثیت کو سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ قوم اس وقت تک کے مغلوب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے سینے میں عشق نبوی کی شمع جل رہی ہے۔ وہ اس لیے یہ نہیں کہتا کہ مسجدیں دہشت گردی کا اڈا ہے، وہ جانتا ہے کہ مسجدوں میں عابد پیدا کیے جاتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے مدرسوں میں عاشق پیدا کیے جاتے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ عابد بک جاتا ہے، عابد کا قلم بک جاتا ہے، فکر بک جاتی ہے، مگر عاشق بکتا
نہیں ہے، عاشق مٹ جاتا ہے، مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کہا جا رہا ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے جانتے ہو؟ یہ ہندوستان کا اقتدار ہم سے انگریزوں نے لیا تھا، کسی اور نے نہیں۔ جب ہندوستان کی ماتھے کی پنڈیا اپنی آہنی پنجوں سے نوچ رہے تھے انگریز، جب ہندوستان کی مانگ پر لگا ہوا سندور اپنے آہنی جوتوں سے مٹا رہے تھے، حد یہ کہ ہماری فکریں تباہ مقید ہو چکی تھی، ہماری زبانوں پہ تالے ڈال دیے گئے تھے۔ وہ کون تھا جس نے ہندوستان کو آزادی دلانے کا خواب دیکھا تھا؟ اللہ کی قسم، وہ کوئی پروفیسر نہیں تھا، وہ کوئی انجینئر نہیں تھا، وہ کوئی سائنسداں نہیں تھا، یہ مدرسے کا پڑھا ہوا ایک عالم دین تھا جسے زمانہ فضل حق خیر آبادی کہتے ہیں، فضل حق خیر آبادی کہتی ہے، جس نے ہندوستان کو آزادی اور جہاد آزادی کا نعرہ دیا تھا، انقلاب زندہ باد کا نعرہ آج ہر کوئی لگاتا ہے۔ وہ قومیں جن کی رگوں میں خون منجمد ہو گیا ہے، مردہ ہو گیا ہے، ان میں مردانگی کا جوش بھرنے کے لیے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ یہ کسی اور کا دیا ہوا نعرہ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ بھی مولانا حضرت موہانی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا دیا ہوا ہے، جو یونیورسٹی اور کالج کے نہیں مدرسوں کے پڑھے۔ تھوڑا سا ضرورت سے جا رہے ہیں، آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں، بیان جاری رہے گا انشاءاللہ اور دیگر معاملات ہوں گے۔ دوسری پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ آپ جہاں سمجھ رہے ہیں یہ بولی کیوں کہی جا رہی ہے کہ مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہے، مسجدوں کو کیوں نہیں کہا جا رہا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ مدرسوں میں پڑھنے اور پڑھانے والے جب تک کہ یہ مدرسے قائم رہیں گے، مسلمانوں کے سینوں میں اس کے نبوی کی شمع روشن رہے گی، اور جب تک کہ یہ شمع روشن رہے گی اس وقت تک کہ اس قوم کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس وقت تک کہ اس قوم کو ستایا نہیں جا سکتا، دنیا سے نیست و نابود نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہے۔ ایسے ماحول میں ذرا تصور تو کرو، کس منہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہے؟ مدرسوں کا تجزیہ کریے آپ تو اللہ کی قسم ہمارے یہاں تو سبزی کاٹنے کی ایک چھری بھی صحیح ڈھنگ کی نہیں ملے گی، اور ہمارے یہاں دہشت گردی کی کیا تعلیم دی جائے گی؟ وہ محمد رسول اللہ جو رحمت کائنات بن کے آئے ہیں اور جن کی سیرت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، ان کا کلام پڑھنے والے، ان کا کلام سمجھنے والے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا تم نے نہیں پڑھا محمد رسول اللہ کی اس سیرت کو؟ مکہ کی سرزمین ہے، کعبہ کی دیوار کے سائے میں محمد رسول اللہ اپنے خدا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس زمانے کے دہشت گردوں نے اونٹ کی اوجھڑی اٹھائی ہے اور محمد رسول اللہ کے پشت انور پر رکھتی ہے، تقاضۂ بشری ہے، اس کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں پیغمبر، سر نہیں اٹھ رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی عمر اس وقت 5 یا 7 سال کی ہے، دیکھا بابا جانی کی پشت انور پر ظالموں نے اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی ہے۔ مصطفیٰ کو تقاضۂ بشری کے تحت دقت محسوس ہو رہی ہے، پریشانی محسوس ہو رہی ہے، اضطراب کا عالم ہے۔ سیدہ فاطمہ گھر سے دوڑتی ہے، بابا کے پاس آتی ہے، ننھے ننھے ہاتھوں سے اوجھڑی کو دھکا دیتی ہے، اوجھڑی گرتی ہے، مصطفیٰ سر سجدے سے اٹھاتے ہیں، ننھے ننھے ہاتھ اٹھے ہیں، کبھی زبان سے بددعا نکلنے والی ہے، رحمت کائنات مچلتے ہیں، اپنی بیٹی کے منہ پر اپنا دستے کرم رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں شہزادی لَمَوْ بَاسْلَا آنا وَإِنِّي بُوِسْتُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے شہزادی
میں بد-دعا کرنے والا نہیں، میں تو رحمت کائنات بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے ان کے حق میں بد-دعا نہ کرو، اگر دعا کرنی ہے تو یہ کرو، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سیرت پڑھائی گئی پیارے مصطفیٰ کی، جن مدارس میں جہاں یہ پڑھایا جائے۔ پوچھا تھا کسی صحابی نے ای الاسلام افضل یا رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے اللہ کے حبیب، معیاری اسلام کیا ہے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا تھا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ معیاری اسلام ہے۔ جو مصطفیٰ راہگیروں کے تلووں میں کانٹوں کی چبھن نہ برداشت کر سکے ہیں، وہ معصوم صفت لوگوں کا قتل کا برداشت کرے۔ یہ مدرسے دہشت گردی کا اڈا نہیں ہے، زمانے کو یہ سمجھنا ہے، مگر کیوں؟ کیا ہم اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ مدرسے دہشت گردی کا اڈا نہیں ہے؟ ہم لاکھ تقریریں کر لیں مگر کبھی زمانہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا، ہم لاکھ جلسے کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے مگر زمانہ اسے ہرگز نہیں مانے گا۔ اگر زمانے سے اس کو منوانا ہے تو ہمیں کردار مصطفیٰ کو کتابوں میں نہیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اپنے ذریعے پیش کرنا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام معجزات سے پھیلا ہے، اسلام کرامات سے پھیلا ہے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا بڑے ادب کے ساتھ اور علماء کی معذرت کے ساتھ، اگر میری فکر غلط ہو تو میری اصلاح فرما دیں گے، معجزوں سے اسلام بہت کم پھیلا ہے۔ کرامت ولی اس وقت تک کہ نہیں دکھاتا جب تک کہ کوئی چیلنج نہ ہو سامنے، کرامتوں سے نہیں پھیلا ہے اسلام، معجزے سے اتنا اسلام نہیں پھیلا ہے۔ ہاں خال آپ ذرا دیکھو نا، اگر یہ روایت صحیح ہے تو جس ہاتھ پر معجزہ ہوا ہے وہ خود ایمان نہیں لایا۔ ابو جہل کے ہاتھوں پر کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے مگر خود ابو جہل ایمان نہیں لایا۔ یہ معجزہ ہے کہ جہاں ظاہر ہو رہا ہے مگر وہ ایمان نہیں لا رہا ہے، یہ نبی کی سیرت ہے۔ علامہ ارشد القادری نے اس باتوں کو لکھا ہے۔ وہ زمانہ ہے آج یہ قرآن کے خلاف جو واویلے ہیں انہی کفار کی طرح آج بھی قرآن کی عظمتوں سے دنیا ڈری ہوئی ہے، گھبرائی ہوئی ہے۔ جس طرح اس زمانے میں قرآن پڑھا جاتا تھا تو آنے والوں کے دلوں پر اتنا اثر کرتا تھا کہ قرآن سن کر لوگ ایمان لے آتے تھے، بن کے آتے تھے نبی کے قاتل مگر دامن رحمت سے جڑ جاتے تھے۔ اس زمانے میں کفار مکہ نے لوگ قرآن نہ سنے اس کے لیے ہر طرف سے آنے والے راستوں پر اپنے منادی بٹھا دیے تھے، دیکھو مکے میں تو جا رہے ہو مگر محمد کے پاس نہ جانا، ان کا کلام نہ سننا، معاذ اللہ وہ ساحر ہے، معاذ اللہ وہ جادوگر ہے، معاذ اللہ وہ کافر ہے، ان کے پاس نہ جانا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ یہ قرآن کی تاثیر تھی، اندر والے کیا باہر والے بھی آتے تھے اور نبی کی زبان سے قرآن سنتے تھے تو فوراً معبودان باطل کو چھوڑ کر ایک خدا کی پوجا کرنے لگتے تھے، ایک خدا کو ماننے لگتے تھے۔ اللہ اکبر، آج بھی پوری دنیا میں وہ علاقے موجود ہیں جہاں کوئی مبلغ نہیں گیا ہے، کوئی عالم نہیں گیا ہے مگر وہاں اذانیں سنائی دے رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ کسی مبلغ کی کار فرمائی نہیں ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی معجزانہ تاثیر ہے کہ پڑھنے والے جب قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے تو دشمنی کے تناظر میں ہے مگر جب پڑھتے جاتے ہیں تو قرآن کے اسیر ہو جاتے ہیں، قرآن کے اسیر ہو جاتے ہیں، اس کے دامن میں آ جاتے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو وہ معجزہ ہے کہ وہاں ایمان نہیں لایا گیا، یہاں نبی کا کردار ہے۔ یہی سوچ کر ایک بوڑھی عورت کہیں مصطفیٰ کا کلام نہ سن لے اور ہم اپنا دین نہ چھوڑ بیٹھے، مکے سے نکلی ہے، گٹھری ہے سامان کی بہت سی، باہر آئی ہے، سرحد پہ بیٹھی ہوئی ہے، رکھ دیا ہے، اٹھانا چاہتی ہے مگر وہ گٹھری اٹھ نہیں رہی ہے۔ آپ کی طرف توجہ کریں، ادھر دیکھیں، علماء کے چہرے کو دیکھیں، آپ میری بات سنیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ محترم شاہد ابراہیم بھائی ہیں، تشریف لا رہے ہیں، مخیر قوم ہے، ان کا استقبال ہے منتظمہ کی جانب سے، وہ تشریف رکھیں گے، آپ تشریف رکھیں ادھر، ہماری طرف توجہ کریں۔ آپ ذرا دیکھیں وہ بوڑھی عورت ہے
वो बैठी हुई है वहां पर। वो बूढ़ी औरत है, बैठी हुई है मक्के की सरहद पर, सामान उठाना चाहती है मगर सामान उठा नहीं पा रही है। इतने में देखा कि एक जवान आ रहा है, बुलाया, बेटे इधर आओ। वो गया, मैं गठरी नहीं उठा पा रही हूँ, मेरी मदद कर दो। जवान ने गठरी उठाया, तारीख सोच रही है कि वो गठरी उस बूढ़ी औरत के सर है या उठाने वाले इस जवान के सर, मगर तारीख बताती है कि वो गठरी बूढ़ी औरत के सर पे नहीं है, उस जवान के सर का ताज बनी हुई है। और जवान ये कह रहा है, माँ बताओ ये तुम्हारा सामान कहाँ पहुँचाना है? बूढ़ी औरत ने इशारा किया, वो झोपड़ी नजर आ रही है, वहां तक मेरा सामान पहुंचा दिया जाए। अब जवान उठाए हुए है, चल रहा है, बूढ़ी औरत साथ चलती जा रही है। रास्ते में कहती है, बेटा तुमने सुना है मक्के में एक शख्स मोहम्मद नामी पैदा हुआ है, सुना है उसके पास एक ऐसी किताब है, एक ऐसा कलाम है वो जिसे अल्लाह का कलाम कहता है। सुनो, मैंने सुना है कि उस कलाम के अंदर इतनी तासीर है कि जो उस कलाम को सुन लेता है वो मोहम्मद का हो जाता है। बेटे तुम मोहम्मद के करीब न जाना, उस कलाम को तुम न सुनना। अब ये कहती जा रही है और जवान मुस्कुराता जा रहा है, पूरी औरत कहती जा रही है, जवान मुस्कुराता जा रहा है। मंजिल आई है, इशारा किया, मेरी मंजिल आ गई है। जवान ने गठरी उतारा है, जमीन पर रख दिया है, कदम आगे बढ़ाए हैं। बूढ़ी औरत सोचने लगी, मैं भी कितनी एहसान फरामोश हूँ, मैं भी अजीब औरत हूँ। इतना करम किया है जवान ने, ऐसा एहसान किया है जवान ने, मेरा सामान ला के मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया है, मगर मैं किसी अजीब औरत हो, मैंने इसका नाम तक ना पूछा कि ये मौसी तेरा नाम क्या है। थोड़ी दूर जवान गया है, आवाज आती है, बेटे इधर आओ, बेटे इधर आओ। जाने वाले जवान ने सोचा होगा शायद फिर कोई काम बूढ़ी औरत को पड़ गया है, पकड़ के जवान आता है, माँ बताओ क्या बात है, कोई और काम है? कहा नहीं बेटे कोई और काम नहीं है, बस पूछना इतना है कि मैं अजीब औरत हूँ, तुमने इतनी मेहरबानी की है मेरे साथ, मगर मैं भी अजीब हूँ कि मैंने तुमसे तुम्हारा नाम तक न पूछा। बेटे ये तो इंसानियत के खिलाफ है, अरब के दस्तूर के खिलाफ है, जरा बता तो दो तुम्हारा नाम क्या है? जवान ने मुस्कुराते हुए कहा, यूं मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। जवान ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ रास्ते भर जिस मोहम्मद का तज़किरा तुम कर रही थी वो कोई और नहीं, मैं। रास्ते भर जिसका तज़किरा तुम कर रही थी वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। बूढ़ी औरत ने इतना सुना, कुरान से डर के आई थी, साहिब कुरान से डर के आई थी। मोहम्मद तुम ही हो? कहा हाँ मैं ही हूँ। फिर उसने कहा, अगर मोहम्मद तुम ही हो तो देर क्या करते हो, हाथ फैलाओ, पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वो तारीखी जुमला उसने कहा था, जिसका किरदार इतना अच्छा हो वो कभी झूठा नहीं हो सकता, जिसका कैरेक्टर इतना अच्छा हो, जिसका किरदार इतना अच्छा हो वो कभी झूठा नहीं हो सकता। वो किरदार रसूल था, वो कैरेक्टर रसूल था, वो किरदार सहाबा था जिसने जमाने को इस्लाम के दामन में आने की दावत दी थी। और रसूलुल्लाह का किरदार देखकर, उनका कैरेक्टर देखकर, उनका कल्चर देखकर, उनका समाज देखकर जमाने ने इस्लाम कबूल किया। ये हिंदुस्तान की सरजमीन, यहाँ सरकार ख्वाजा की सरजमीन है। ये यहाँ एक रवायत के मुताबिक 90 लाख, एक रवायत के मुताबिक 92 लाख लोगों ने इस्लाम को कबूल किया था। क्या आप जानते हैं? अच्छा, बस एक बात कह दो और मैं रुखसत हो जाऊंगा। किरदार चाहिए, किरदार आपका, आपके अपने अंदर से किरदार जाहिर हो। ये हिंदुस्तान, यहाँ आप समझते हैं कि सरकार ख्वाजा ने जो इस्लाम की शुआएं फैलाई और रोशनी फैली वो सारी करामतों से फैला दी। अगर इस्लाम करामतों से सिर्फ फैला होता तो हर मुसलमान के लिए 90 या 99 लाख मुसलमान हुए थे, कम से कम 45 लाख करामतें तो सरकार ख्वाजा की होती या उससे कम होती, लाखों होती, मगर करामतों का तज़किरा बहुत कम मिलता है। जानते हो कैसे कबूल किया होगा इस कुफरिस्तान की सरजमीन के लोगों ने? सरकार ख्वाजा एक झोपड़ी में तशरीफ फरमाए, बगल में एक मटका रखा हुआ है,
ایک गिलास रखा हुआ है। राजस्थान की सरजमीन है, रेगिस्तान की सरजमीन है, गर्मियों के आलम में दूर दराज से लोग आ रहे हैं दम कराने के लिए, सरकार ख्वाजा को देखने के लिए, फूंक डलवाने के लिए। उसमें अपने भी आ रहे हैं, बेगाने भी आ रहे हैं, कलमा पढ़ने वाले भी आ रहे हैं, गैरे कलमा पढ़ने वाले भी आ रहे हैं। जैसे आज आ रहे हैं वैसे ही कल भी आ रहे थे। अल्लाह अकबर। वहां पहुंचे हैं तो ऊंची जात के लोग भी पहुंचे हैं, नीची जात के लोग भी पहुंचे हैं, शूद्र कहलाने वाले लोग भी पहुंचे हैं। अब सरकार ख्वाजा के पास पहुंचते होंगे, गर्मियों का मौसम होता होगा, होठों में पपड़ियां पड़ गई हैं, हुलकूम में कांटे पड़ गए हैं, आने वाला आ रहा होगा। सरकार ख्वाजा उसे देखते होंगे तो मटके से पानी निकालते होंगे, पहले उसे गिलास पेश करते होंगे। ए मेरे भाई, तुझे प्यास की जरूरत है, पहले तू पानी पी ले, पहले तू पानी पी ले, बाद में मैं अपनी जरूरत तुझसे दूं, बाद में अपनी जरूरत मुझसे बयान करना। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा तसव्वुर करो, जरा सोचो तो सही। सरकार ख्वाजा उसे पानी देते होंगे, आने वाला पानी पीता होगा और पानी पीने के बाद वो सोचने पर मजबूर होता होगा। फिर उसने देखा कि वही गिलास है, उसी गिलास में ये पीर बाबा ने भी पानी निकाला है और खुद पानी पिया है। आने वाला अगर कोई शूद्र होता होगा, कोई नीची जात का होता होगा, वो तो सोचने पर मजबूर होगा। ये कैसा धर्म है, ये कैसे धर्म का प्रचारक है, ये कैसे धर्म का मुबल्लिग है। हम जिस धर्म और मजहब को मानते हैं वहाँ की इबादत गाहों में हमें इबादत करने नहीं जाने दिया जाता। और ये बाबा कैसा मजहब लेके आए हैं कि जिसमें खुद पानी पीते हैं उसी में हमें पानी पिला रहे हैं। तो उसका दिल कहता होगा जब इस मजहब का मुबल्लिग ऐसा है तो इस मजहब का लाने वाला मुस्तफा कैसा होगा, मजहब का लाने वाला मुस्तफा कैसा होगा। इसका मुबल्लिग ऐसा है तो उसका लाने वाला मुस्तफा कैसा होगा। फौरन वो कहता होगा कि वो मजहब छोड़ता हूँ, हाथ फैलाइए पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इस्लाम किरदार से फैला था, मगर वासिफा है सद है अफसोस सद अफसोस। आज हमारे बच्चों से किरदार रुखसत हो गया है, किरदार दूर हो गया है, हमारे बच्चों से इस्लामी समाज दूर हो गया है। आज हम अगर सबसे बड़ा अपना पीर किसी को मानते हैं तो नेट को अपना पीर मान रहे हैं। रात के 2-2 बजे 4-4 बजे तक नेट पे लगे हुए हैं और नालियों के किनारे बैठे हुए अपनी नींदें और जवानी की दौलत खराब कर रहे हैं। शहजादों, ये वक्त जब तुम बर्बाद कर रहे होते हो, तुम्हारे दुश्मन के बेटे और उनके नौजवान तुम्हारी तबाही का सामान बना रहे होते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। तमाम दुनिया के मज़ाहिब का मुताला कर डालिए आप, किसी मजहब में कलम की वो हैसियत नहीं बयान की, किसी धर्म में कलम की कोई इज्जत नहीं बयान की, कलम का कोई वक़ार नहीं बयान किया। मगर जिन कौमों के मज़ाहिब में कलम की कोई हैसियत नहीं, उनके जवानों के हाथों में कलम है, उनके जवानों के हाथों में कलम है। वासिफा है सद है अफसोस सद अफसोस। वो मुसलमान जिसकी मजहबी किताब कुरान में पूरी सूरह कलम मौजूद है, अफसोस के उसके बच्चों के हाथों में कलम के बजाय रिंच पंचर जोड़ने वाला रिंच मौजूद है। जवानों याद रखो, कौम की तकदीरें रिंचों से नहीं कलम से। ये गफलत का ज़माना नहीं है, मुसलमानों बेदार हो जाओ, ये सोने का ज़माना नहीं है। आओ कुरान के करीब आ जाओ, कुरान के करीब आ जाओ। जो जो कुरान के करीब आया है वो कुरान की हक्कानियत का कायल हो गया है। एक वाक़या बयान करता हूँ और रुखसत हो जाता हूँ मैं। जिसने कुरान पढ़ा है वो, मेरी आवाज़ पहुँच रही है ना? जिसने भी कुरान पढ़ा है, बयान करूँ या ख़त्म करूँ? जिसने भी कुरान पढ़ा है, खुदा की कसम वो कुरान से करीब तर होता गया है। आप ज़रा देखो, आज की साइंस के तमाम साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक है कि दुनिया की पैदाइश जो हुई है, दुनिया की जो इब्तिदा हुई है वो पानी से हुई है। पानी के बगैर इंसानी ज़िंदगी मुमकिन नहीं, पानी के बगैर हैवानात व नबातात का वजूद मुमकिन नहीं। सारे साइंसदानों का इस चीज़ पर इत्तेफाक है कि इस दुनिया का आगाज़ पानी से हुआ है। आज इस दुनिया, इस ज़मीन के सैयारे को छोड़कर अगर आसमानी किसी और सैयारे पर
जिंदगी तलाशने की बात की जाती है और इंसान के पहुंचाने की बात की जाती है, तो साइंसदान सबसे पहले ये बात करता है कि इंसान तो पहुंचा दिए जाएं, मगर बताओ वहाँ पानी मौजूद है जो इंसान को जिंदगी दे सके, इंसान की हयात की बका का जामिन हो, इंसान की जिंदगी का जामिन हो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बहुत बड़ा माहिर अर्दियात है जर्मन का, जिसका नाम अब्राहम वार्नर है। उसने अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है और वो हर तब्दीली, हर तगय्युर, हर चेंजिंग के बारे में पानी ही को एक सबब मानता है कि दुनिया में जितनी चेंजिंग होती है, जितना तगय्युर होता है, जितनी तब्दीली होती है, जितनी तब्दीली होती है वो पानी की बुनियाद पर होती है। अल्लाह अकबर। उसने ये भी कहा है कि ये आज ज़मीन पर जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये भी पानी की बुनियाद पर नज़र आ रहे हैं। उसने कहा पानी के अंदर एक गैस पैदा हुई जो ज़मीन के पेट में छुपे हुए मादों को उभार बख्शा तो ज़मीन की सतह बुलंद हो गई। आज ये समझ रहा है कि ये दुनिया की इब्तिदा पानी से है, मगर वो कुरान जहाँ पढ़े लिखे सिर्फ चंद लोग थे जिन्हें दस्तखत करना आता था, खतों किताबत करना आता था, वरना पूरा ज़माना जाहिलियत का ज़माना है, पूरे लोग जाहिलियत के लोग हैं। उस वक्त आज साइंसदान कह रहा है ज़मीन की पैदाइश पानी से है। कुरान 1400 बरस पहले कह रहा है वजअलना कुल्ला शैइन मिनल माए कुल्ला शैइन हय्या। ए लोगों सुनो, हमने हर जानदार को पानी से वजूद बख्शा है। साइंसदान आज कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जिंदगी की इर्तिका पानी से हुई है, मगर जिस ज़माने में साइंस का वजूद नहीं था कुरान कह रहा है वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हय्या। हमने हर चीज़ को, हर जानदार को पानी से वजूद बख्शा है। अब कोई साइंसदान जब कुरान पढ़ता है और अपनी तहकीक देखता है तो वो कुरान की अजमत का कायल हो जाता है और दामन इस्लाम में आ जाता है। इसलिए ये बहुत बड़ा काम कर रहा है मौलाना बदिउज़्ज़मा साहब, कुरान पढ़ाना। अभी हाल में जो वाक़या हुआ है ऊपर से बम बरसाने का, एक गलती कह के ख़त्म कर दिया जाता है। बड़े होशियार लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे उलमा कहते हैं कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। कुरान महफूज रहेगा। इंजील बदल दी गई, तौरेत बदल दी गई, बुद्ध मत की किताबें बदल दी गई, ओस्ता का निज़ाम बदल दिया गया, कन्फ्यूशन का निज़ाम चेंज हो गया, हिंदुस्तान का दस्तूर चेंज होता रहता है, मगर इस्लाम न कभी बदला था, न बदला है, न कभी बदलेगा। कुरान उसका मुहाफिज है और कुरान को कौन हिफाजत बख्शता है? अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है, मगर ज़ाहिरी असबाब किसको बनाया है? इन हुफ़ाज़े कुरान को बनाया है। इसलिए हम कहते हैं दुनिया के सारे नुस्खे अगर ख़त्म कर दिए जाएं तब भी अल्लाह की कसम एक छोटा सा बच्चा हमारे समाज का खड़ा होगा और एक ही खड़े होने में, एक ही नशिस्त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर वन्नास की सीन तक के बगैर किसी देर व ज़बर के बदलाव के वो सुना देता है। ये इजाज़ से का है, दुनिया की किसी आज साइंसदान ये कहते हैं साइंस, आप समझते हैं कि साइंस बड़ी अजीब चीज़ है, अलग से आई है कहीं नहीं। यूरोप को तो तहकीकात का शऊर तक न होता। खुदा की कसम, जब यूरोप को पीने का सही पानी मैसर नहीं था उस वक्त मुसलमानों के यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ कायम थी। ये फ्लाइट जो बार बार आप देख रहे हैं ये किसी मगरबी साइंसदान की पैदावार नहीं है। अल्लाह की कसम, ये भी एक रसूलुल्लाह के दीवाने ने मिजाज दिया था। अब्दुल्ला इब्ने फरनास ने अगर अपने बाजुओं पे पर बांध के अपने आप को पहाड़ से गिरा के और फिजा में तैर के न दिखाया होता तो यूरोप के साइंसदानों को फ्लाइट बनाने का शऊर तक न होता, शऊर तक न होता। कुरान से चिमट जाइए। कुरान बड़ी अजीम चीज़ है, बड़ी अजमत वाली चीज़ है। जिन लोगों ने कुरान को समेटे रखा अपने सीने से वो ज़माने पे कामयाब रहे। एक वाक़या और नकल करता हूँ, इस्तिशाद करता हूँ और रुखसत हो जाता हूँ। मेरे भाई, आज का साइंसदान ये कह रहा है
कि सिर्फ इंसान नहीं, सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि ज़मीन में नबातात जो हैं, घास है, दरख्त हैं और चीज़ें हैं, इनमें भी अल्लाह ने जोड़ा पैदा किया। वो इनमें भी जोड़े हैं, इनमें भी नर और मादा हैं। जब उनका इल्साक होता है, जब वो मिलते हैं तो फूल निकलते हैं, जब वो मिलते हैं तो उनसे फल पैदा होते हैं। आज का साइंसदान ये बात कह रहा है कि नबातात में भी नर और मादा है, मेल और फीमेल है, मुज़क्कर और मुअन्नस है, मर्द और औरत है, आदमी और गैर आदमी है, आदमी और औरत है। आज का साइंसदान कह रहा है कि ये जब आपस में मिलते हैं तो सब्जियां उगती हैं, फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं। आज साइंस तरक्की के बरसोजे सुरैया पर है, वहाँ पहुँचने के बाद ये कहती है, मगर खुदा की कसम आज से 1400 बरस पहले जब इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जिस ज़माने को ज़माने जाहिलियत इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वहाँ के लोग जाहिल लोग थे, उनमें पढ़ने का शोर नहीं था। उस ज़माने में कुरान नाजिल हो रहा था और उस ज़माने में कुरान ने ऐलान किया था, वह मिन कुल्ली समराती जाला फीहा ज़ौजैनि सिनैन। ऐ लोगों सुनो, हमने हर फलों में से 2-2 जोड़े पैदा कर दिए, हर फलों में से 2-2 जोड़े पैदा कर दिए हैं। साइंस आज कह रही है कि जोड़ा है, कुरान 1400 बरस पहले कह रहा है कि हर चीज़ का हमने जोड़ा पैदा किया। इसलिए आओ, अगर तरक्की चाहते हो तो कुरान के करीब आ जाओ, तरक्की चाहते हो उलमा के करीब आ जाओ, तरक्की चाहते हो तो इन मदारिस के दुश्मन न बनो, इन मदारिस की हिफाजत का जिम्मा उठाओ और इस्लाम दुश्मन ताकतों को बताओ कि ये इस्लाम के किले हैं, रसूलुल्लाह के मजहब के मजबूत किले हैं। यहाँ से वरासते इल्म बाज़ाब्ता बतौर रिज़्क तकसीम की जाती है। तुम्हारी किसी एड की हमको ज़रूरत नहीं है। जब तक कि हमारे रगों में दौड़ता हुआ खून रहेगा, हम अपना खून बेच के भी इन मदरसों की हिफाजत करेंगे, इसलिए कि इन मदरसों से हमारे ईमान का ताल्लुक है, हमारे ईमान का ताल्लुक है। ये मदरसे ज़िंदा रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम और आप ज़िंदा रहेंगे। मौलाना को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़ी बेसरो सामानी के आलम में उन्होंने बड़ा शानदार इदारा कायम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आगाज़ तकरीर में कहा, हमने रुपए दिए कागज़ के, मिलत के पैसे दिए, अनाज दी, सब्ज़ी दी, वो तो फना हो गई, मगर उसके नतीजे में मौलाना बदिउज़ ज़माने हमें हाफिज़े कुरान दिए, हाफिज़े कुरान दिए हैं। उसका कोई असर हो या ना हो, लेकिन इनका असर ये होगा कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर मदरसे का तालिबे इल्म किसी कब्रस्तान से गुजर जाए तो गुजरने की बरकत ये होती है कि अल्लाह 40 दिन के लिए उस कब्रस्तान के मुर्दों से अज़ाब को उठा लेता है, अज़ाब को उठा लेता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मदरसा इमाम आज़म अबू हनीफा को और उसके बकाओ दवामी का सामान खजाने गैब से मुहैया फरमाए। आमीन। उस मदरसे का ख्याल रखें, मौलाना का ताउन करें, इन मदरसों की हिफाजत करें। मैंने पहले अर्ज़ किया है, बहुत खुशुसलूबी से, बहुत फ़िक्र के साथ, गौर के साथ हमारा दुश्मन मदरसों को मिटाना चाहता है। मदरसे मिट जाएंगे, ये कौम मिट जाएगी, लेकिन ये गलत तस्वुर है उनका। ना मदरसे कभी मिटे थे, ना मिटे हैं और ना इंशाअल्लाह सुबह तक मिटेंगे। हम मुसलमान मिट सकते हैं, मगर इस्लाम ऐसा ताबनाक रोशन और ताबनाक मजहब है जो सुबह क़यामत तक के इंशाअल्लाह कायम रहेगा। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवां चार यार। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। वक्त होता तो मैं तफसीली गुफ्तगू करता, कभी मौका रहा तो इंशाअल्लाह ज़िक्र करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।